परमेश्वरी करुणामयी माँ परम कारुणिक प्रभु श्री अरविंद पाद पद्म आज शुभ संध्यारे अशेष भक्तिपूत प्रणिपात। आज जो मैंने अंशग्रहण कर पाठशाला मोर समस्त सहृदय सहाध्यायी भाई भौणी समस्त को स्वागत करुच्ची। आम हृदयर श्रद्धा ज्ञापन करुच्ची। जो मैंने अंशग्रहण कर साधन से साधक मानक मध्य मोर नमस्कार। कुन्नी उपस्थापिका अरश्री जार सुस्पष्ट उच्चारण निर्भुल उच्चारण सावित्री मंत्रमयी सावित्री मंत्रर जो मांत्रिक परिवेश सृष्टि करिछि सेतिबें अशेष धन्यवाद अर्पण करुछि। मांकर दिव्य कृपा ताको सुरक्षित भाव चेतनार अग्रगति पथरे आगक आगक नहीं जाऊ दिव्य जननी पाखरे मोरे आंतरिक प्रार्थना। समस्त को वंदे मातरम। आम जो विषय आलोचना करुचे पूर्व सप्ताह असुस्थता वशत मु उपस्थापन कर लिंक करने पूर्वर जहाँ आलोचित होती किसी उपक्रमणिका स्वरूप आने को हम प्रथम कही हूँ मंत्र जो माने मंत्र को भल पाती से माने अंशग्रहण करती आग्रह शुणिया उपस्थित था। ये तार मांत्रिक प्रभाव पकेब तेणु मुंड खेलवा दरकार नहीं शब्दर अर्थ खोजा दरकार नहीं। आम केवल शुणा ताहा मो हृदय कंपन सृष्टि कर कारण मंत्रर अर्थ हूँ मनन मात्र तारण करे मन पकईले श्रवण कले जे आमको परित्राण करे से हूँ मंत्र। ये हूँ महान मंत्र मंत्रमयी सावित्री रे उत्कीर्ण होता प्रत्येक पंक्ति महान मंत्रवाणी रे मंदिरित होती। तेणु पूर्वर जो आलोचना होता जे धरित्रीर अभिष्ट संपर्क रे श्री अरविंद जहाँ प्रकाश करछंती धरित्री कौन चाहूची से चाहूची गोटे भ्रांति विहीन मन अर्थ जो मनरे किसी भ्रम नथिबो जो मनटी किसी भूल करू नथिबो आउ एक दिव्य संकल्प चाहूची अटल सामर्थ्य चाहूची एवं अविमिश्रित अर्थात दुख विहीन आनंद चाहूची। ये सबू धरित्री माता दाबी करुछंती कारण ये सबू हेले स्वर्गीय संपद। ये स्वर्गीय संपद को माटीर मर्त्य दाबी करुछि। ये नश्वर विश्व से सबू प्रतिष्ठित हेबा समय सापेक्ष आउ आयास साध्य मध्य स्वर्गीय से संपद ये नश्वर विश्व माटीर मर्त्य प्रतिष्ठित होगापाई बहु जुग अपेक्षा करिया पड़िबो आउ ता मध्य बहु कष्ट साध्य। अप्राप्त वस्तु प्रति सर्वदा आकर्षण थाए जो जिनिस आम पाई न थाउ ताको पाइबा पई एक उदग्र कामना आम भितरे सृष्टि हुए। सेतिपई से सबको स्वर्गीय विभवर सहसा प्राप्ति पई आकुलता प्रकाश करंदी। धरित्री माता जहाँ पाई ना सही सब स्वर्गीय विभव प्राप्त होने पर्यंत ताकू किभली सहसा प्राप्त करिवे सेतिपई से आकुलता प्रकाश करुछन। से तांको अंतरर प्रेरणा अनुभव करि पारंती एवं आपनार आध्यात्मिक अभ्युदयर मार्गटी को देखि पारंती। ये सब चाहिबार कारण होची आंत प्रेरणा धरित्री माता अनुभव करुछंती ये सब आवश्यक बोली तांको पाई नुहे तांकर संतान मानक पाई धरित्री रे अवस्थान करुथिबा मानव गोष्ठी पे जो ऐश्वर्य अद्यावधि स्वर्गर अधिकार मुक्त हो रही ताहा तांको अधीन को आसिबा विधि निर्दिष्ट बोली से अंतर रे अनुभव करंती। ये सब विभव होची स्वर्गीय संपद स्वर्गीय विभव
ଅଦ୍ୟାବଧି ମର୍ତ୍ତମାଟିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଭୂମି ଅଭିଷ୍ଠା କରୁଛି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ତାଙ୍କ ଅଧୀନକୁ ଆସିବ ନିଶ୍ଚୟ, କାରଣ ଏହା ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଆଗକୁ ସେଇ ବିଶେଷ ଅଧିକାର ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, କାରଣ ସେ ସବୁ ଉପରେ ତାଙ୍କର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି ରହିଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଇ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସମ୍ପଦ ସବୁ ଧରିତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, କାରଣ ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦାବି ରହିଛି ତା ଗୋଟେ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି। ଏହାର କାରଣ ସେ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ। ଏ ଧରିତ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ତି କୋଉଠୁ? ସେଇ ଅମରାବତୀରୁ ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ତାଙ୍କର ମୂଳ ଅବସ୍ଥାନ। ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେ ଆସିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି? ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବିବର୍ତ୍ତନରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକକୁ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅନ୍ୟତ୍ର କହିଛନ୍ତି, an atavism of higher birth is hers. Her sleep is stirred by their buried memories, recalling the lust fears from which they fell. ମାତାଙ୍କର ରହିଛି ମହତର ଜନ୍ମଗତ ସଂସ୍କାର। ଧରିତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କର ରହିଛି ମହତର ଜନ୍ମଗତ ସଂସ୍କାର। ଧରିତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କୁ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ମାଟି ଗୋଡିର ଜଡପିଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ତା ଭିତରେ ଆତ୍ମା ରହିଛି ଏବଂ ତାକୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପର୍ସନିଫାଏ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମହତର ଜନ୍ମଗତ ସଂସ୍କାର ରହିଛି, କାରଣ ସେ ଅମର ଧାମରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ତରାଳରେ ଚାପି ରହିଥିବା ସ୍ମୃତି ସବୁ ତାଙ୍କ ନିଦ୍ରାକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରି ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରୁ ସେ ପତିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଇ ମଣ୍ଡଳ କଥା ମନେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଯୋଉ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମଣ୍ଡଳରୁ ସେ ନିପତିତ ହେଇଛନ୍ତି ନିମ୍ନକୁ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସ୍ମୃତି ସବୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜାଗି ଉଠୁଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସୁସୁପ୍ତିଟି ରହିଛି, ଧରିତ୍ରୀ ମାତା ଶୋଇ ରହୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ସେ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଛି। କାରଣ ଦିବ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରୁ ସେ ପତିତ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ମଣ୍ଡଳ କଥା ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଂକ୍ତିରେ ପ୍ରଭୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, just is her claim, all witness God's approve, clear in a greater light than resin owns. Our intuitions are its title deeds. Our souls accept what our blind thoughts refuse. Just is her claim, all witness God's approve, clear in a greater light than reason owns. Our intuitions are its title deeds. Our souls accept what our blind thoughts refuse. Intuition ହଉଛି ସମ୍ବୋଧି ବା ଅନ୍ତର୍ବୋଧ ଜ୍ଞାନ, ଆଉ ଟାଇଟଲ ଡିଡ୍ ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସତ୍ୱାଧିକାର। ଡିଡ୍ କରାଯାଏ ସବୁ, ସେଇଭଳି ଟାଇଟଲ ଡିଡ୍ ହଉଛି ସତ୍ୱାଧିକାର। ସର୍ବବସ୍ତୁର ସାକ୍ଷୀ ରୂପେ ଦେବଗଣ ପୃଥିବୀ ମାତାଙ୍କର ସେଇ ଦାବିକୁ ନ୍ୟାୟୋଚିତ ବା ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି ଅନୁମୋଦନ କରନ୍ତି। ପୃଥ୍ୱୀ ମାତା ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସମ୍ପଦ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଦେବତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁର ସାକ୍ଷୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତା ମାନେ। ତେଣୁ ପୃଥ୍ୱୀ ମାତାଙ୍କର ସେ ଦାବିକୁ ନ୍ୟାୟୋଚିତ ବା ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି ସେମାନେ ଅନୁମୋଦନ କରନ୍ତି। ଆମ ମାନବୀୟ ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ଅପେକ୍ଷା ବୃହତ୍ତର ଜ୍ଞାନାଲୋକରେ ତାହା ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକଟିତ ହୁଏ। ଆମ ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ସୀମିତ, ତେଣୁ ବୃହତ୍ତର ଜ୍ଞାନାଲୋକରେ ଯାଇ ତାହା ଉପଲବ୍ଧି କରିହୁଏ। ଆମର ଅନ୍ତର୍ବୋଧର ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣା ଯାହା ହେଉଛି ତାହା ହେଉଛି ତାହାର ପ୍ରାମାଣିକ ଦଲିଲ ସଦୃଶ।
आम अंतर्बोधर जो प्रेरणा जो बृहत्तर ज्ञान लोक आम जहाँ पाई पारिनु आम अंतर्बोधर जो प्रेरणा रही तार प्रामाणिक दलिल सदृश अर्थात ता दिने आमको प्राप्त हब ये पृथ्वी को प्राप्त हब मात्र ताहाकू आमर अंध अहमिका भ्रांत विचारधारा प्रत्याख्यान करे आमे सब अहमिकार वशीभूत अहंकार आम भितर अच्छी आम विचार रे भ्रांति विभ्राट रही तेणु से स्वर्गीय वस्तु को आम एपर्यंत ग्रहण करने प्रस्तुत ही ना आमे से गुड़ी को प्रत्याख्यान कर चलीचु किंतु अंतरात्मा ताहा अनुमोदन करती जो अंतरात्मा संस्पर्श रे आम एपर्यंत आसी पारिनु से अंतरात्मा ही ए सब को अनुमोदन करती एगुड़ी को प्राप्त करने चाहती एगुड़ी को धरित्री को अवतरण करू बोली से ही आस्पृहा करती धरित्री माता गोटे अंतरात्मा रही विश्वर परिचालना दायित्व थिबा उच्चतर शक्तिगण ऊर्ध्वरे रही विश्व रे घटुथिबा प्रतिटी घटना को साक्षी रूपे देखु थांती ए विश्व को परिचालना करने परम प्रभु व विश्व स्रष्टा जो विश्व देवगण को सृष्टि करिसेन सब ये विश्व परिचालना दायित्व रे अछंती सेमाने उच्चतर शक्ति सेमाने ऊर्ध्वरे अवस्थान करती एवं सेठी थाई विश्व रे घटुथिबा प्रतिटी घटना को साक्षी रूपे देखु थांती सेमाने पृथ्वी देवींकर दाबी गुड़िक न्यायसंगत बोली अनुभव करती धरित्री माँ जहाँ दाबी करुछंती ताहा यथार्थ बोली सेही माने से विश्व देवगण ही अनुमोदन करती ओ अनुकूल मत मध्य प्रदान करती आम मनुष्य मानकर विचारधारा एक निर्दिष्ट सीमा भितर कार्य करे ता वस्तु सकल ओ घटनावलीर बाहर भाग को केवल देखिपारे आमर अंतर्दृष्टि नहीं आम बाहर देखि थाउ तेणु आम मनुष्य मानकर विचारधारा गोटे निर्दिष्ट सीमा भितर रही वस्तु सकल घटनावलीर बाहर भाग को केवल से देखिपारुची ता सत्वे भी आम भितर वस्तु सकल सहित चेतनागत प्रत्यक्ष संपर्क स्थापन करने सामर्थ्य भी रही वस्तु सकल चेतना अच्छी वस्तु गुड़िक निर्जीव नुहति से वस्तु सकल भितर जो चेतना अच्छी से चेतना सहित आमर मध्य चेतनागत संपर्क अच्छी आम जानिनु से सामर्थ्य रही आम विचार बुद्धि पई असंभव मन हेउथिबा वस्तु सकल आम आंतर दृष्टि रे दिवालोक परि स्पष्ट हो उठे आमर मानवीय विचार बुद्धि रे आमे जहाँ बुझी पारुना वस्तु सकल कौन चाहती आमर अंतर्सता दृष्टि रे ता दिवालोक परि स्पष्ट हो उठे से ताकू जानी पारंती आमे जे निश्चित रूपे दिने से सब स्वर्गीय संपदर अधिकारी होई पारिबु ताहार एक प्रामाणिक दलील आम संबोधि मन आम आगरे उपस्थापन करे जो दिव्य संपद कथा कहूची स्वर्गीय संपद आमे दिन तार अधिकारी हबु तार गोटे प्रामाणिक दलील आम कि आम आगे उपस्थापन करुची ना आमर इंट्यूटिव माइंड संबोधि मन आमे तो जानिछु मनर स्तर केते प्रकार एवं को मन विषय आमे जानिछु आमे फिजिकल माइंड वाइटल माइंड रीजनिंग माइंड को तो हायर माइंड यही पर्यंत जाइथिबु किंतु इंट्यूटिव माइंड जोटा संबोधि मन जहाँ किसी आखिरे प्रत्यक्ष न कले मध्य देखि पारे जानी पारे ताकू संबोधि मन बोली कहते तेणु संबोधि मन आमर संबोधि मन आम आगरे से सब को उपस्थापन करि थाए आमर अंतरात्मा अनेक जिनिस को स्वीकार करि नेला बेले आमर अंध विचार बुद्धि से गुड़ी को ग्रहण करने को अस्वीकार कर दिए जहाँ आमर अंतरात्मा ग्रहण करती संबोधि मनर जो उपस्थापन ताकू से ग्रहण करि नियंती किंतु आमर जो अंध विचार बुद्धि रही मानवीय विचार बुद्धि ता अंध
ସେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ, ଅସ୍ୱୀକାର କରେ, ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦିଏ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାଧବ ପଣ୍ଡିତ କହନ୍ତି ଆମର ସାଧାରଣ ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ଅନେକ ଜିନିଷକୁ ଅସମ୍ଭବ ମନେକରି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦିଏ। ଆମ ମଣିଷଙ୍କର ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ସୀମିତ, ସାଧାରଣ। ବହୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଅସମ୍ଭବ ଭଳି ପ୍ରତୀତ ହୁଏ। ତ ଗୋଟେ ଅସମ୍ଭବ ଜିନିଷକୁ କାହିଁକି ଆଶା କରିବା? ତେଣୁ ଆମେମାନେ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁ। ମାତ୍ର ଆମର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ସେଇ ସବୁକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନିଏ। ଏଇଟା ଆମ ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ ହୁଏ। ଆମ ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସେଇ ସବୁ ଦିବ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ଆମର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ସ୍ୱୀକାର କରି ନେଇଥାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଂକ୍ତିରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆର୍ଥ ୱିଙ୍ଗଡ ଚିମେରାଜ, ଆର୍ଥ ୱିଙ୍ଗଡ ଚିମେରାଜ are truth seeds in heaven. The impossible God's sign of things to be, but few can look beyond the present state or overleap this matted haze of sense. Earth-winged chimeras are truth seeds in heaven. The impossible God's sign of things to be, but few can look beyond the present state or overleap this matted haze of sense. ଚିମେରାଜ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗ୍ରୀକ୍ ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଗୋଟେ ଅସୁର। ସାଧାରଣ ଅର୍ଥ ନୁହେଁ, ଡିକ୍ସନାରୀ ଅର୍ଥ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ। ଗ୍ରୀକ୍ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଗୋଟେ ଅସୁରର ନାମ ହେଉଛି ଚିମେରାଜ। ମହାଭାରତ ବର୍ଣ୍ଣିତ ନବଗୁଞ୍ଜର ସହିତ ଏହାର କିଛି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ଅସୁରଟିର ମସ୍ତକ ହେଉଛି ସିଂହର, ଦେହ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଛେଳିର ଏବଂ ଲାଞ୍ଜଟି ହେଉଛି ସର୍ପର। ଆମେ ନବଗୁଞ୍ଜର କଥା ଜାଣିଛେ। ନବଗୁଞ୍ଜରର ମଧ୍ୟରେ ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପଶୁଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଜୀବଟିର ମସ୍ତକ ହେଉଛି ସିଂହର, ଆଉ ଦେହ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଛେଳିର, ଯେ ସିଂହର ଆହାର, ଏବଂ ଲାଞ୍ଜଟି ହେଉଛି ସର୍ପର, ଯାହାର ଶ୍ୱାସରୁ ଅବିରତ ଅଗ୍ନି ନିର୍ଗତ ହେଉଥାଏ। ତାର ଶ୍ୱାସରୁ ଅନବରତ ଅଗ୍ନିଶିଖା ନିର୍ଗତ ହେଉଥାଏ। ତୀର ହେଉଛି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ର, ଉଚ୍ଚୈଃଶ୍ରବାର ସମକକ୍ଷ। ତୀର ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ର। ଉଚ୍ଚୈଃଶ୍ରବା ଯେମିତି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର, ସେଇଭଳି। ଓଭରଲିପ୍ ହେଉଛି ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବା, ମ୍ୟାଟେଡ୍ ହେଉଛି ସମକକ୍ଷ, ହେଜ୍ ହେଉଛି ବାଡ଼ ବା ବାଧା, ଆଉ ମ୍ୟାଟେଡ୍ ହେଉଛି ଜଟାଯୁକ୍ତ, ଜଟିଳ। ପୃଥିବୀର ପକ୍ଷଧାରୀ ଅସମ୍ଭବ କଳ୍ପନାରାଜି ସ୍ୱର୍ଗରେ ବେଗବାନ ଅସ୍ତ୍ର ସଦୃଶ। ଯାହା କିଛି ଅସମ୍ଭବ ମନେ ହୁଏ, ତାହା ହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ରୂପାୟିତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଭାଗବତ ଇଙ୍ଗିତ ବା ସଂକେତ। ପୃଥିବୀର ଯୋଉ କଳ୍ପନା ସବୁ ରହିଛି, ତାର ଡେଣା ଅଛି। ଆଉ କଳ୍ପନା ତ ସବୁବେଳେ ଅସମ୍ଭବ ପ୍ରତୀତ ହୁଏ। ପୃଥିବୀର ଏହି ଅସମ୍ଭବ କଳ୍ପନା ଡେଣାଯୁକ୍ତ, ଏବଂ ସେମାନେ ସବୁ ସ୍ୱର୍ଗର ବେଗବାନ ଅଶ୍ଵ ସଦୃଶ। ଉଚ୍ଚୈଃଶ୍ରବା ଅଶ୍ଵ ଭଳି ସେ କଳ୍ପନା ଗୁଡ଼ିକ ବେଗବାନ, କଳ୍ପନା ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ଛୁଟି ଯାଆନ୍ତି। ଯାହା କିଛି ଅସମ୍ଭବ ମନେ ହୁଏ, ତାହା ହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ରୂପାୟିତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଭାଗବତ ଇଙ୍ଗିତ ବା ସଂକେତ। ଆମକୁ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସମ୍ଭବ ପ୍ରତୀତ ହେଉଛି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାହା ସମ୍ଭବ ହବ, ରୂପାୟିତ ହବ। ସେ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସଂକେତ, ଇଙ୍ଗିତ। କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତିର ଆରପାରିକୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିପାରନ୍ତି। ଆମ ମଣିଷମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଅତି ସୀମିତ। ଆମେ ପଛଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁନା। ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟି, ଆମ ସ୍ଥିତିର ଆରପାରିକୁ ଆମେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିପାରୁନା। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି? ସେମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ଜଟିଳ ବାଧାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯୋଉମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ତୀକ୍ଷ୍ଣ, ଯୋଉମାନେ ପରପାରକୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିପାରନ୍ତି,
ସେମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ଜଟିଳ ବାଧାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେଇପାରନ୍ତି, ଯୋଉମାନଙ୍କର ସେ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଠାରେ ସେଇ ଅଦ୍ଭୁତ ପଶୁର ଉପମାଟି ପ୍ରୟୋଗ କରି ମଣିଷର କଳ୍ପନା ପ୍ରବଣ ମନର ଯଥାର୍ଥତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଠାରେ ସେଇ ଅଶ୍ଵ ଭଳି ଯୋଉ ଜୀବଟି, ସେ ଅଦ୍ଭୁତ ଜୀବ, ତାର ଉପମାଟି ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମଣିଷର ଯୋଉ କଳ୍ପନା ପ୍ରବଣ ମନ, ତାର ଯଥାର୍ଥତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି। କଳ୍ପନା କରିବା ଭଲ କଥା, ମା ବି ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି, ତମେ ଉଚ୍ଚତର କଳ୍ପନା କର, କାରଣ କଳ୍ପନାର ଗୋଟେ ରୂପରେଖ ବାତାବରଣରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଏ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାହା ଫଳବତୀ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। ମଣିଷର କଳ୍ପନା ପ୍ରବଣ ମନର କିଛି ଯଥାର୍ଥତା ରହିଛି। ସେଇ କାଳ୍ପନିକ ଜୀବର ବର୍ଣ୍ଣନା ଗ୍ରୀକ ପୁରାଣରେ ଅଛି। ଯୋଉ ଜୀବର କଥା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଗ୍ରୀକ ପୁରାଣରେ ଅଛି। ଏଭଳି ଅଦ୍ଭୁତ ଜୀବର ଅବତାରଣା କରାଇବାର ଏକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। କାହିଁକି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତରକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଇ ଅଦ୍ଭୁତ ପଶୁର ଅବତାରଣା କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତରକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ତାପରେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ଯାହା ଏହି ଜଗତରେ ମନର ଉଦ୍ଭଟ କଳ୍ପନା ବୋଲି ବିବେଚିତ ହୁଏ, ତାହା ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ସତ୍ୟର ଦେଣା ଧାରଣ କରିଥିବା ଅଶ୍ଵ ସଦୃଶ, ଯାହାକୁ ପକ୍ଷୀରାଜ ଅଶ୍ଵ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଜଟିଳ। ଏଭଳି ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଜୀବର ପରିକଳ୍ପନା ବା ଅବତାରଣା କାହିଁକି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ଏହା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏ ଜଗତରେ ଆମକୁ ଯାହା ମନର ଉଦ୍ଭଟ କଳ୍ପନା ବୋଲି ବିବେଚିତ ହୁଏ, ଉଦ୍ଭଟ କଳ୍ପନା ଆମେ କରୁ, ବାସ୍ତବ ହଉ ବୋଲି କେବେ ବିଶ୍ୱାସ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ସତ୍ୟର ଡେଣା ଧାରଣ କରିଥିବା ଅଶ୍ଵ ସଦୃଶ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗରେ ତାହା ସତ୍ୟ, ଯାହାକୁ ପକ୍ଷୀରାଜ ଅଶ୍ଵ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମନରେ ଆସୁଥିବା କଳ୍ପନାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି କହି ଏଡେଇ ଦେବା ନାହିଁ। ମନରେ ଯୋଉ କଳ୍ପନା ସବୁ ଆସୁଛି, ତାକୁ ଆମେ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି କହିକି ଏଡେଇ ଦେବାନି। ପୁନଶ୍ଚ ଏହା ଏକ ସତ୍ୟ ଯେ ଯାହାର ଅସ୍ତିତ୍ଵ କେଉଁଠି ଯଦି ନଥାଏ, ତା ସମ୍ପର୍କରେ କେହି କିଛି କଳ୍ପନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ନିରର୍ଥକ କଳ୍ପନା କେବେ ଆସେ ନାହିଁ। କଳ୍ପନାର ଅସ୍ତିତ୍ଵ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଥାଏ, କେବେ ନା କେବେ ତାହା ରୂପାୟିତ ହେବ। ଏହା ଏକ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଘଟଣାର ଅସ୍ତିତ୍ଵ ନଥାଏ, ତାହା ସମ୍ପର୍କରେ କେହି କିଛି କଳ୍ପନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯାହା କଳ୍ପନା କରନ୍ତି, ଅସମ୍ଭବ ପ୍ରତୀତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ଅସ୍ତିତ୍ଵ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଥାଏ ଏବଂ ଦିନେ ତାହା ରୂପାୟିତ ହୁଏ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ରୂପ ପାଇବାକୁ ତାହା ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଅତଏବ କଳ୍ପନା ନିରର୍ଥକ ନୁହେଁ। ନିରର୍ଥକ କଳ୍ପନା କହି ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପରିହାସ କରୁ। ବିଲ୍ଡିଂ କ୍ୟାସଲ ଇନ୍ ଦି ଭେନ୍, ଶୂନ୍ୟରେ ଦୁର୍ଗ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କହୁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ନିରର୍ଥକ ନୁହେଁ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି। ମା ବି କହିଛନ୍ତି, ମଣିଷର ମନ ତାର କଳ୍ପନାକୁ ଯେତେ ବର୍ଣ୍ଣାଢ୍ୟ କରୁନା କାହିଁକି, ତାର ଅବସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭବ ପ୍ରତୀତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ବାସ୍ତବ ଭାବେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତିଷ୍ଠି ରହିଥାଏ। ମଣିଷ ତାର କଳ୍ପନାକୁ ରଙ୍ଗୀନ କରେ, ପୁଟ ଚଢ଼େଇ ଦିଏ, ବର୍ଣ୍ଣାଢ୍ୟ କରିଥାଏ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷ ତାର କଳ୍ପନାକୁ ଯେତେ ବର୍ଣ୍ଣ ଯୁକ୍ତ କରୁନା କାହିଁକି, ରଙ୍ଗୀନ କରୁନା କାହିଁକି, ତାର ଅବସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭବ ପ୍ରତୀତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଅସମ୍ଭବ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ବାସ୍ତବ ଭାବେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତିଷ୍ଠି ରହିଥାଏ। ତାର ବାସ୍ତବତା ଅଛି, କେଉଁଠି ଗୋଟେ ରହିଛି। ସେ ହୁଏତ ତାହା କୌଣସି ଇନ୍ଦ୍ରିୟାତୀତ ଜଗତ ହେଇପାରେ, ଯୋଉଠି ତାହା ତିଷ୍ଠି ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ସେଇ ଅଦ୍ଭୁତ ପରିକଳ୍ପନା ସବୁ ତିଷ୍ଠି ରହନ୍ତି, ସେ ହୁଏତ ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାତୀତ ଜଗତ। କାରଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ସବୁ କିଛି ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ଚାହୁଁ। ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଜଗତର ଯାହା ଘଟଣା ଇନ୍ଦ୍ରିୟାତୀତ, ତାହା ଆମେ ସହଜରେ ବୁଝିପାରୁନା।
ଉଚ୍ଚତର ଲୋକର କୌଣସି ସତ୍ୟ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଭୂମିରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେବାକୁ ଥିଲେ ମନର ପରଦା ଉପରେ ତାହାର ପ୍ରତିଫଳନ ଏକ ସଂକେତ ରୂପେ ପଡ଼େ। ଉଚ୍ଚତର ଲୋକ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକରେ ଯୋଉ ସତ୍ୟ ରହିଛି ସେ ସତ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଅବତରଣ କରିବ ତ ନିଶ୍ଚୟ, ଏବଂ ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଭୂମିରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେବାକୁ ଥିବ ତାର ଗୋଟେ ଆଭାସ ମଣିଷକୁ ମିଳିବ ଏଇ ସତ୍ୟ ଆସୁଛି ବୋଲି। ଆମେ ସଚେତନ ନୁହଁ ବୋଲି ତାକୁ ଜାଣିପାରୁନା। ଆମ ମନର ପରଦା ଉପରେ ତାହା ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ, ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ଆସେ, ସେ ସଂକେତ ରୂପେ ଦେଖାଦିଏ। ଉଦ୍ଭଟ ଲାଗୁଥିବା ସେଇ କଳ୍ପନାର ରୂପ ମନ ଆଙ୍କି ଦେଇପାରେ, କାରଣ ମନ ହିଁ ତ ଉଦ୍ଭଟ କଳ୍ପନା କରେ। ଯୋଉ କଳ୍ପନା ଉଦ୍ଭଟ ଲାଗୁଛି ମନ ତାରି ଚିତ୍ର ହିଁ ଆଙ୍କୁଥାଏ, ସେଇ ଉଦ୍ଭଟ ସ୍ୱପ୍ନ ହିଁ ସେ ଦେଖୁଥାଏ। ସୃଷ୍ଟିର ସମ୍ଭାବନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଥାଏ ସେ ସବୁ ରୂପାୟିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାର କିଛି ସଂକେତ ମନକୁ ମିଳିଯାଏ। ସୃଷ୍ଟିର ସମ୍ଭାବନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗର୍ତ୍ତ, ସୃଷ୍ଟିର ଯୋଉ ଗର୍ତ୍ତ ଅଛି ତା ଦେହରେ ସମ୍ଭାବନା ସବୁ ରହିଛି, ଆଗାମୀର ସମ୍ଭାବନା, ଏବଂ ସେଠି କିଛି ସତ୍ୟ ଲୁଚିକି ରହିଛି, ଆତ୍ମଗୋପନ କରିକି ରହିଛି। ସେ ସବୁ ରୂପାୟିତ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ରୂପାୟିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାର କିଛି ସଂକେତ ସେମାନେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ସଂକେତ ମନକୁ ଆସୁଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହନ୍ତି, impossibility is only a sum of greater unrealized possibilities. It veils an advanced state and a yet unaccomplished journey. ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଅସମ୍ଭବ କହିଲେ କେବଳ ବୃହତ୍ତର ଅନୁପଲବ୍ଧ ସମ୍ଭାବନା ରାଜିର ସମଷ୍ଟିକୁ ବୁଝାଏ। ଆମେ କାହାକୁ ଅସମ୍ଭବ କରୁ? ଅନେକ ବୃହତ୍ତର ବସ୍ତୁ ଅଛି ଯାହା ଆମ ଉପଲବ୍ଧିକି ଆସିନାହିଁ, ଅନୁପଲବ୍ଧ ଆମ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେଇ ଅସମ୍ଭବ କହିଲେ କେବଳ ବୃହତ୍ତର ଅନୁପଲବ୍ଧ ସମ୍ଭାବନା ରାଜିର ସମଷ୍ଟିକୁ ବୁଝେଇଥାଏ। ଏହା ଏକ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ଥିତିକୁ ଏବଂ ଅଦ୍ୟାପି ଅସମ୍ପନ୍ନ ଥିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବା ଏକ ଯାତ୍ରାକୁ ଆବରଣ ଭିତରେ ରଖିଥାଏ। ସେ ଯୋଉ ଅନୁପଲବ୍ଧ ସମ୍ଭାବନା ସବୁ ରହିଛି ତା ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ଥିତିକୁ ଏବେ ବି ରଖିଛି। ସେଟା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ଅସମ୍ପନ୍ନ ଅଛି, ଏବଂ ଏ ଯାତ୍ରା ତାହାରି ଆବରଣ ଭିତରେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ବାହ୍ୟ ଜୀବନର ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଏତେ ବୁଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଡ଼େ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବାକୁ ବେଳ ନଥାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନା, କାରଣ ଆଜିର ଜୀବନ କାଲିକି ଅଛି ନାହିଁ, କିଏ ଜାଣେ କାଲି ସକାଳେ କ'ଣ ହବ। ତେଣୁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ନୋ ଫ୍ୟୁଚର ନୀତିଟିକୁ ଆମେ ଧରିଛୁ, ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆମେ ଅନେକ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଆଣୁ। ଏମିତି ହବ, ସେମିତି ହବ, କଳ୍କି ଅବତାର ଆସିବେ, କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ ଘଟିବ, କରୋନା ନ ଆସୁନି ଆମେ ତା ଚିନ୍ତାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ବାହ୍ୟ ଜୀବନର ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଏତେ ବୁଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଡ଼େ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବାକୁ ବେଳ ପାଆନ୍ତିନି। ଜୀବନ ଆମର ସମ୍ଭାବନାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସୀମିତ ସଂକୁଚିତ ବାହ୍ୟ ମନର ବେଢ଼ାଟିକୁ ଆମେ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରୁନା। ଆମ ଜୀବନରେ ଅସୀମ ଅନନ୍ତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ବେଳ ନାହିଁ ତା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବାକୁ। ଜୀବନ ଆମର ସମ୍ଭାବନାପୂର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସୀମିତ ସଂକୁଚିତ ବାହ୍ୟ ମନର ବେଢ଼ାଟିକୁ ଆମେ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରୁନା। ଆମ ମନଟି ହେଉଛି ସୀମିତ। ସେ ସୀମିତ ବେଢ଼ା, ମନର ସୀମିତ ବେଢ଼ାକୁ ଆମେ ଅଦ୍ୟାବଧି ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିନାହୁଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଂକ୍ତିରେ ପ୍ରଭୁ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ, all that transpires on earth and all beyond are parts of an illimitable plan.
The one keeps in his heart and knows alone. All that transpires on earth and all beyond are parts of an illimitable plan. The one keeps in his heart and knows alone. Transpire होची घटिवा किछि गोटे स्पष्ट अर्थ तार अछि किंतु एटी घटिवा अर्थ दिया हिची अकरांस एई पृथ्वी रे तथा यार परिसर बाहरे अवस्थित थिबा लोक सबुरे जहा किछि घटे से सब हेला शाश्वतंक परिकल्पनार अंश विशेष ये पृथ्वी रे जहा घटुची ये पृथ्वी परिसर बाहरे आउ जो पृथ्वी सब रहिची आउ सब लोक सब रहिची सेठी भी जहा घटुची से सब होची स्वयं शाश्वतंकर परिकल्पना ता प्रभुंग परिकल्पनार गोटे गोटे अंश से सब केवल एकमात्र से ही तांको हृदय रे धारण करी रखि थांती से संपर्क रे सब कुछ तांकु ही केवल जणा जहा घटिबाकू अछि बा जहा घटुची से विषय रे आमे मनुष्य माने अज्ञ कारण परम शाश्वतंकर से परिकल्पना ताको भेद करिबा मानुषी सामर्थ्य बाहरे से सब केवल एकमात्र से ही रखिचंदी तांको हृदय भितरे से संपर्क रे सब किछि तांकु ही केवल जणा आमे किछि जानुना समग्र विश्व रे एक दिव्य योजना कार्यकारी होउछि ए विश्व एक प्री प्लान्ड नक्शा रे चलिछि समग्र विश्व रे एक दिव्य योजना कार्यकारी होउछि कौन सेठारे किछि भी आकस्मिक भावे घटुनी आमे जाको आकस्मिक घटना बोली भाबुछु ता आकस्मिक नुहे ता पूर्व निर्धारित पूर्वरु से निर्धारित होइछि घटिबो बोली तेणु ए विश्व रे किछि भी आकस्मिक भाव रे घटे ना सब किछि पूर्व निर्धारित योजना आमर ए दृश्यमान पृथ्वी एवं पृथ्वी को अतिक्रम करी जो लोक सकल रही अन्य जगत सब रही से सबू यही समग्र योजनार अंश स्वरूप रही आमे केवल गोटे पृथ्वी को देखुचु आउ जे अनेक पृथ्वी रही कह जाए ब्रह्मांड माल माल होई तोलम कूपे विराज केते ब्रह्मांड अच्छी केते विश्व अच्छी केते जगत अच्छी केते पृथ्वी रही आम तार इयत्ता नहीं आमे तो कल्पना करि परिबा नहीं तेणु आमर ए दृश्यमान पृथ्वी को अतिक्रम करी आउ जो लोक सकल सब रही जहाँ आम देखी पारुनु कल्पना करि पारुनु अन्य जगत सब रही से सबू यही समग्र योजनार अंश स्वरूप रही परमंक योजना रे सेगुड़िक परम स्रष्टांग द्वारा सृष्टि होइछि समग्र गतिशील जगतटी है से परमंकर ही बासस्थान ये जगत गतिशील कारण जगत शब्दर अर्थ हूँ जहाँ आग को गति करे ये गतिशील जगतटी हूँ परमंकर गोटे आभास समस्त जगत से परमंक ज्ञान और संकल्प शक्ति सहित संगति रक्षा करी तिष्ठि रही परम जदि निजे विद्यमान नथान्ते स्रष्टा जदि स्वयं सृष्टि रे परिणत ही नथान्ते ताहेले सृष्टि तिष्ठि पारंता नहीं यही समग्र जगत होची तांकर एक दिव्य परिकल्पना दिव्य ज्ञान शक्ति रही सेठी एवं से परिकल्पना और ज्ञान सहित संगति रक्षा करी ये जगत तिष्ठि रही इच्छा व्यतिरेके एठारे किछि भी संभव हुए नहीं इच्छामयक इच्छा जहाँ ताहा ही घटिबो श्री अरविंद यहाँ को परमंक लीला बोली वर्णना कर इच्छामयंकर ये हूँ इच्छा नुहे परमंकर लीलामयंकर ये हूँ गोटे लीला व्हाट वी सी इन एंड अराउंड अस इज ए प्ले ऑफ गॉड ए लीला इट इज ए सीन अरेंज्ड ए ड्रामा played by the one person with his own multitudinous personalities in his own impersonal existence. A game, a plan worked out in the vast and
plastic substance of his own world being। ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ଓ ଆମ ଚାରିପଟେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ସେ ସବୁ ହେଲା ପରମଙ୍କର ଲୀଳା, ଲୀଳାମୟଙ୍କର ଲୀଳା। ଏହା ସୁସଜ୍ଜିତ ଦୃଶ୍ୟାବଳୀ ଭଳି ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିଛନ୍ତି ସେହି ଦିବ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ, ଅମର ଶିଳ୍ପୀ, ଦେବଶିଳ୍ପୀ ପରମ ପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଗୁଡିକ ସୁସଜ୍ଜିତ ଭାବରେ ରହିଛି। ସେ ଏକମାତ୍ର ପୁରୁଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଏକ ନାଟକ। ସେହି ଏକତମ ପୁରୁଷ, ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ। ସେ ନାଟକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନାଟକରେ ସ୍ୱୟଂ ସେ ତାଙ୍କ ନୈର୍ବ୍ୟକ୍ତିକ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ସତାର ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସହିତ ଅଭିନୟ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଅଭିନୟ ଇଏ। ସେଇ ନାଟ୍ୟକାର ଯିଏ ସେ ସ୍ୱୟଂ ସେ ନାଟ୍ୟକାର, ନାଟକର ମଧ୍ୟ ଅଂଶୀଦାର, ନାଟକର ମଧ୍ୟ ଅଭିନେତା। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ରହିଛି ନୈର୍ବ୍ୟକ୍ତିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଇମ୍ପର୍ସନାଲ, ତାରି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କରି ସତ୍ତାର ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏକରୁ ଅନେକ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏକ ହୋମ ବହୁଶ୍ୟାମ। ତାଙ୍କ ସତ୍ତାର ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସହିତ ସୃଷ୍ଟି କରି ତାରି ସହିତ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ନିଜ ସହିତ ହିଁ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଖେଳ, ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଯୋଜନା, ପରମଙ୍କର ଲୀଳା, ପରମଙ୍କର ଖେଳ, ନିଜ ସହିତ ନିଜେ ଖେଳିବା, ଯାହା ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱସତ୍ତାର ବିଶାଳ, ନମନୀୟ ତଥା ଗଠନ ସମର୍ଥ ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏ ବିଶ୍ୱସତ୍ତା ଯୋଉ ବିଶାଳ ବିଶ୍ୱସତ୍ତାକୁ ସେ ନମନୀୟ କରିଛନ୍ତି, ଗଠନ ସମର୍ଥ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାରି ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି ନିଜର ଲୀଳାକୁ। ପରମଙ୍କ ପରିକଳ୍ପିତ ସେହି ଯୋଜନାରେ ଆମକୁ ଯଦି ଭାଗ ନେବାକୁ ହେବ, ତେବେ ଆମକୁ ଅଜ୍ଞାନତାର ବିଭାଜନ ମଧ୍ୟରୁ ଜ୍ଞାନର ଏକତ୍ୱ ମଧ୍ୟକୁ ଉଠିବାକୁ ହେବ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ପରମଙ୍କର ସେଇ ଲୀଳାରେ ଲୀଳା ସଙ୍ଗୀ ହେବା ପାଇଁ, ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ସତ ଆମକୁ ଯୋଉ ଆମର ମନର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। କାରଣ ମନ ବିଭାଜନକାରୀ, ଅଜ୍ଞାନତାରେ ଭରପୁର। ତା ଭିତରୁ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ମଧ୍ୟକୁ ଉତ୍ତରିତ ହେବାକୁ ପଡିବ, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଭିତରକୁ। ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଭିତରକୁ ଆମେ ଉତ୍ତରିତ ହେଲେ ଏ ଯୋଜନାକୁ ଜାଣିପାରିବା ଓ ତା ଦେହରେ ପାର୍ଟନର ହେଇପାରିବା, ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ତ ଏ ମହାକାବ୍ୟ ଆଲୋଚିତ ହେଉଛି। ନିଜକୁ ଏକ ସୀମିତ ବଳୟରୁ ଅସୀମତା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଗୁହ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଏଠି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ତାକୁ ଭେଦ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କରି କୃପାରେ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିବା। କଣ ସେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ଯେଭଳି ଆମ ପାଖରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇ ଉଠେ। କାରଣ ଆମେ ତାଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ସେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କୃପା କରିବେ, ଯେହେତୁ ସେ କୃପାମୟ। ଆଜି ସମୟ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ସମର୍ପଣ ପୂର୍ବକ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। କାରଣ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ଶ୍ରୋତା, ଯୋଉମାନେ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ଏଠି ସମବେତ ହେଇଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ, କୃତଜ୍ଞତା। ମାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ କରୁଣା ସେମାନଙ୍କର ଚେତନାକୁ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହିତ କରୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ, କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଚରଣରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରୁଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।